มือตื้อคึงสบายอย่างคลังบรรจอบมกเกก็เงียกตัวเมืองกรมระเบาะยางแกนไปนี่ยางแกนเธอรึกเปียจัดตุเลี้ยหนึ่งใครทโนจังปูเกคือจีบองปอนระเบาะแหน่หรือใจดอนแม่นเจ้าบะปุยิงจีเนเจงลุยเปล่าอาหารมวยเปนี่เว้งเตียนรู้มันบองหานกากลัวซ้ำจำตัวมนุษย์โดยยางแกนลอยโดยปฏิเสธจอมยังนี่ยี่มาดองเตียดปุยิงบานยามรวยรอลให้บรรทอบมอกก็สำเริงมือแต่วูลินโดยดักเตือนถนอมท่าเสือปล้นขัดคำเรียนโซดจีเรื่องละอ้อปันใต้ไอ้กลัวแต่หมอกแตะมาดองฟ้องกรุบขเนียเฮ็บแต่หนึ่งพลิกมุกไอ้เอาให้เนื้อปื้อแต่ลือแบบนี้วูลินบันเอากระบาลจกพลิ้มให้โรท่าเสือชบองทมขนังสมโตเตียนรู้ลูกได้โจตะขนองอาระบอกกอดหะเดาจีกำปงโยกปรากขลาเจนหมอกกอดบานดักทางปรากโตยมุ้ยขนองใดระบอกวูลินดอยนายนอมทาเสือปอนยกปรากนี้เตบองไถอาหารจ้อมันท่าเองเนื้อตีน้ากลมเอากระบาลอยซอวูลินลูกได้เตตัวทองปรากเกรมจูลเจ็ดอย่างคลั่งปันตายมันพลิดลวงลมเสือชบองทมระบอกเกเตขยมมันไอเต้เตียนรู้มันฟ้าวหนังกากระซึบระบอกวูลินเต้ให้บรรทายเปียบารำตีใบเคลียเตียบกอมบารำทาเวียมันกรบกรอนในตีนี้กรบกันไลเด็กขยมสกอลขยมบานปรับปวกเกรุยให้บองปันเนฟคือกรบกรอนให้วูลินมันดังทาไตรซองกุนกวาดโดยระเบียบหน้าโดยชนะเกก็ตอบวิ่งโดยเพียบสมอตรองบันติกบันตุยนี่ขยมหนึ่งเตเลงเปียในทั้งไงนี่เทียนรู้ดักได้เลสมาระบอกเกปู่เยืองเตยให้วูลินกิดกนงจัดทาซอกจะบองทอมกรมระบอย่างฉานสำเลิงมือตะเกโดยมันอาจตบกำเนิดบ้านทาตาเก๋เปียกปอนจูงวยอำยักนัวโดยระบีบหน้าวูลินชอกตะจวนกราวโดยตึกมุกสงดสงัดเช่นยุนมันอาจและบางกาจระแนนของเจ็ดบานเตจุนสามันทอกเตียบมันเนี่ยแต่สมใบแต่ดามกำนัดคลุนไอก็มันสกวอลพองชีอีนี่เย้ยดาวจำออกทาไอปิดเชื่อปุกกายกาเลือกเจืองมนุษย์ประเภทนุ่มแมนย่างชานตอบวิงทาจุยมันบานเต้เต้าปุกเยืองมันแม้นเนื้อข้างแต่มุยเตหรือกึดดอลจำนดนี้ย่างชานเมียนอารมณ์เพิ่มระเอิมนึ่งจระแนนอย่างคลังเอาไว้เด็ดถือไอเกกั้นแต่ขังนู้คือมันเยอะท่าแฮดเอาไว้บานชีปุกจ้าแต่งอ๋อจอมรุมจุงวิงอำแนกนูตรวมเซนเตอร์เก็บรับคลุนไอรงจำทั้งไงได้เวียทั่วเคาะแต่หมัดดองให้กาจับอารมณ์แต่งอ๋อนึ่งรุลีบัดด้วยซ้ายมันคานครูกว่าบันอาอังได้ท้าบ้าอำแนกนูมันเม้นจีซัชเนิมเล็กมวยเตเวียหนึ่งชอบเล็กปีชีอีเนี่ยเย่ด้อยมันสบายจัดท่าปิดจิกูอ้อยจระแนนนะขเงียนเอาไว้ได้เคลื่อมเถือเมียนประโยชน์ซอย่างชานโปรประทินาบอดจามเมอร์เตอร์ขยมหนึ่งยกสไลมันแอกนุหมกเถือจีระเบิดขยมอ่อยบ้านกร้อนแต่แบบนี้เนื้อขนงห่างสรากรมระเบิดอย่างชานบ้านโลละหนึ่งฉลุประไกขยี้ดนด้ามเนียงปวกแองตกเนียงไอ้ขยมเลือกนี่เต้ยขยมเคยเนียงมนสมรมเต้เต้าปวกแองมันบ้านนี่เย่ทำมีมนุษย์ครองจิตรวยหายแต่รึตุกไอ้ขยมเต้ชีอีสไลกลมหอกทาตาแองเฮียนเรียบกาจิมวยเนียงเต้ย่างฉานซ้ายด้อยมันใจขมะจิมวยอย่างท่านะดอดเตียบระบอเนียงปรากฏนะเครื่องมันเรียบกาจิมวยเนียงเต้ปันแต่เนียงในใต้จิตไลกำนั้นบานบรรทดปีลือแบบนี้ชีอีอดจำนับอารมณ์โดยโยกได้จรอดจังกาเฮานิเยธาบ่ไอนิเยแบบนั้นขนมก็ดังได้ยังฉันมันตอบต่อเตปันแต่นึกขนองจัดเกหักรู้เจ็บประกอบจำปูเรื่องมวยมันยู่มันชับเนียงมันแคลมกขนองได้ระบอกขยมเนื้อกันไหลมวยเสียงเตียดขนองหางอาหารโต้ยมวยก๋วยเตี๋ยวดดชงวยชงันมวยจานไทรบันดักในเรือตกระบอกขี่เชงกอดหนังเทียนรู้กำปงจะเช็คเนเลงขี่เชงยำก๋วยเตี๋ยวหรือโซสเลิบหากโดยชื่อมันบานเลือเอาไว้แต่เทียนรู้นี่ยัยให้สุยทาทำไมเทียนรู้ดักจิงเกิดจ้องเลือตกนี่ยัยเอาไว้มวยแต่นึกสมานมันดอลขยมจ้องวีขเนียกอดฉลายทาขยมตนตึงรงจำและดำไปจัดกาโปเกยูหมกค่ายหรือแบบนี้ขี่เชงประยับเล็บก๋วยเตี๋ยวแตงอ้อนึกขนมมอดบรรตัวมอกบรรต่อทา
តែខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឯងឲ្យសម្រំជាមួយពួកគេនៅពេលណាខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាយើងគួរតែធ្វើបាបទៅដល់ពួកគេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាឯងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះក្រាំងតែនិយាយចប់ចានគុយទាវក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏អស់ដែរធានរូសម្លឹងមើលខីឆេងដោយកែវភ្នែកស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងបារម្ភពីខ្ញុំប៉ុន្តែខីឆេងមិននិយាយច្រើនទេគាត់និយាយចំគ្រាន់តែប្រាប់ហេតុផលមកនិយាយមកហេតុអ្វីតែឯងត្រូវការលុយឬធានរូហាក់ដូចជាមានរឿងក្នុងចិត្តក្នុងចំណោមសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំមានម្នាក់ហៀបនឹងទៅខេត្តកៃហ្វិងខីឆេងក៏ឆ្ងល់ដែរដើម្បីអ្វីទៅខេត្តកៃហ្វិងធានរូមើលទៅមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំធ្វើប្រាប់បងពីមុនហើយខ្ញុំមានសិស្សប្អូនម្នាក់ដែលពូកែរៀនណាខីឆេងចង់ចាំបានម្នាក់ដែលមកពីបណ្ឌិតធានម៉េងសិននោះឬធានរូបន្ថែមថាបាទសិស្សប្អូនម្នាក់នោះហៀបនឹងប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការហើយខីឆេងមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីលាន់មាត់ថាបើគេប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីគេនឹងអាចក្លាយទៅជាមន្ត្រីពិតមែនពិតជាអស្ចារ្យណាស់ពេលធានរូលឺខីឆេងនិយាយបែបនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍មោទនភាពចំពោះសិស្សប្អូនម្នាក់នេះដែរបាទគេពិតជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គេដែរថាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងជួយដូច្នេះមិនចាំបាច់បារម្ភទេប្រហែលដោយសារធានរូជាសិស្សច្បងធំដែលមានទំនួលខុសត្រូវគាត់ហ៊ានបញ្ចេញបំណងចង់ខ្ចីប្រាក់ខ្លះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិស្សច្បងធំខ្ញុំក៏ចង់ត្រៀមសោហ៊ុយធ្វើដំណើរខ្លះសម្រាប់គេដើម្បីទៅរាជធានីដែរកែវភ្នែករបស់ខីឆឹងសម្លឹងមើលទៅម្ចាស់ហាងដែលកំពុងធ្វើគុយទាវដោយនិយាយយ៉ាងប្រងើយកន្តើយថាបើមានមនុស្សបែបនេះក្នុងគ្រួសារឯងគួរតែគាំទ្រគេទោះបីជាត្រូវលួចផ្ទះក៏ដោយមើលចុះមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលសំបីតែប្រឡងថ្នាក់ខេត្តក៏មិនជាប់ផងធានរូក៏មានកម្លាំងចិត្តដោយសារពាក្យរបស់ខីឆេងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវការលុយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគេមិនថានៅពេលទៅឬត្រឡប់មកវិញមានថវិកាច្រើនជាងការចាំបាច់ខីឆេងបានសម្រេចចិត្តក្នុងចិត្តរួចហើយថានឹងជួយប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្តាក់ស្ទើរបន្តិចបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគួរតែជួយប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើបែបនោះត្រង់ចំណុចនេះខីឆេងបានសួរធានរូថាធានរូឯងនៅមិនទាន់បានជួបបងប្រុសធំរបស់ខ្ញុំទេមែនទេធានរូស្តាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះបើជាបងប្រុសធំរបស់បងខីឆឹងនឹកគិតដល់សិស្សច្បងធំដែលគាត់តែងតែគោរពគឺវ៉ាងហើយបញ្ជាក់ថាបាទនោះគឺជាសិស្សច្បងធំរបស់ខ្ញុំដែលជាស្ថាបនិកនៃបកវ៉ាងណានទាំង7ឈុតបន្ទាត់បដូរទៅកាន់ទីក្រុងមួយតូចដែលគ្របដប់ដោយភ្លៀងធ្រាក់ខ្លាំងនិងគ្របក្រាប់ទឹកភ្លៀងហូរស្រោចលើវ៉ាងដោយប្រឡាយទឹកធ្វើឲ្យគាត់សើមជោគគាត់គ្រាន់តែដើរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់កាត់ចំនួនទឹកភ្លៀងមុខរបស់គាត់ត្រូវបានគ្របបាំងដោយភាពសោកសៅនៃរាត្រីព្យុះភ្លៀងត្រជាក់និងស្ងប់ស្ងាត់ហាក់ដូចជាកំពុងលាក់បាំងចេតនាសម្លាប់ដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រៀលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ពេលកំពុងដើរវ៉ាងបានដកដាវចេញពីក្នុងរបស់គាត់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់សំឡេងរបស់គាត់ដាច់ណាត់នឹងញៀនអំណាចចេញមកនៅក្នុងភាពងងឹតស្រអាប់នៃខ្យល់និងភ្លៀងរូបរាងរបស់បុរសម្នាក់បានលេចឡើងតាមពីក្រោយដោយក្រុមឃាតករពាក់មុខមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណឃាតករជាង10នាក់បានឡោមព័ទ្ធវ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មិនបង្ហាញការភ័យខ្លាចឬញាប់ញ័រឡើយពិតជាការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យមែនគ្រាន់តែដើម្បីចាប់ខ្លួនខ្ញុំមេនឹកនាំបាននិយាយត្រូវតែធ្វើឲ្យម៉ត់តតបរិស្កម្នាក់នៅក្បែរគាត់ដែលមើលទៅដូចជាអនុប្រធានបានសើចចំអកយ៉ាងពីរពុលមិនស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនឯងស្រមៃចង់ឡើងខ្ពស់ទីបំផុតមានតែធ្លាក់មកដីវិញយ៉ាងអាម៉ាស់នោះអាចជាឯងប៉ុណ្ណោះកុំតូចចិត្តអីវ៉ាងនិយាយតាមពាក្យរបស់បរោះនោះវិញដោយការមើលងាយនិងគំរាមកំហែងត្រូវហើយមិនចាំបាច់តូចចិត្តទេចងចាំវាឲ្យច្បាស់បន្ទាប់មកគាត់លើកដាវឡើងស្រែកយ៉ាងខ្លាំង
ត្រៀមវាយប្រហារតាក់ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះមកមិនឈប់ហើយវាងនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំកណ្ដាលដំណក់ភ្លៀងប្រឈមមុខនឹងហ្វូងមនុស្សនៅចំពោះគាត់ដោយគ្មានការស្តាក់ស្ទើរបន្តិចសោះឃាតករជាង10នាក់បានស្ទុះមកកាប់គាត់យ៉ាងវង្វេងវង្វាន់មាត់របស់ពួកគេជេរមិនឈប់ថាងាប់ទៅងាប់ទៅវាងត្រៀមចំហស្រែកថាចូលមកស្រោមដាវបានវាយចាញ់បុកចំមុខឃាតករម្នាក់ពេញទំហឹងវាងចាប់បរក់ពាកអាវខ្មៅម្នាក់ចាក់ទម្លុះដោយមួយដាវហើយបកសាកសពទៅម្ខាងមួយដៃទៀតបានវាយចេញធ្វើឲ្យឃាតករម្នាក់ទៀតវិលមុខកណ្ដាប់ដៃនេះមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ឈឺចាប់រហូតដល់ឃាតករមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីជេរថាចង្រៃជំហរប្រយុទ្ធរបស់វ៉ាងមើលទុយជំនាញខ្លាំងណាស់កាចសាហាវនិងសកម្មកែវភ្នែករបស់គាត់មុតស្រួតនិងដាច់ណាត់ដាវវែងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បានវាយចេញដោយកម្លាំងនិងភាពដាច់ស្រេចគ្រាន់តែបែបនេះគាត់ប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងប្រឆាំងនឹងឃាតករជាក្រុម3-4នាក់ទីបំផុតទីបញ្ចប់ក៏មកដល់ការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់ហើយវាងហត់ដង្ហើបដោយអស់កម្លាំងនៅលើដីពោពេញដោយសាកសពរបស់ពួកឃាតករវាងយកភាពស្ងប់ស្ងាត់មកវិញទុកមុខរបស់គាត់ប្រងើយកន្តើយកុំសោកស្ដាយអីទីបំផុតត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញវាងអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យខេត្តដ៏ធំទូលាយមុខរបស់គាត់ពោពេញដោយការគិតភ្លាមនោះគាត់បានឃើញរូបរាងដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីចម្ងាយគាត់ស្វាគមន៍ពីចម្ងាយថាអូលោកម្ចាស់វាងប្រញាប់ដើរទៅមុខលុតជង្គង់យ៉ាងគោរពដោយមិនដឹងពីការមកដល់របស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រាជ័យនៅការទទួលលោកពីចម្ងាយបុរសម្នាក់ទៀតឆ្លើយយ៉ាងត្រជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនបញ្ចោខ្ញុំប៉ុន្តែឯងក៏មិនអន់ដែរនៅពេលនេះវាងបានបាត់បង់លក្ខណៈជាបុរសអស់ហើយកាន់តែដូចជាអ្នកបម្រើដែលចូលចិត្តបញ្ចោឲ្យតែលោកម្ចាស់សប្បាយចិត្តអ្នកតូចម្នាក់នេះសុខចិត្តលោតចូលភ្លើងនឹងទឹកប៉ុន្តែលោកម្ចាស់មិនចង់ឮពាក្យឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះទេគាត់កាត់សម្ដីចំបានហើយស្ដាប់នេះការមានមនុស្សបែបនេះនៅក្នុងគ្រួសារមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឯងទេគ្រាន់តែវាងឮបែបនេះគាត់និយាយភ្លាមដោយទុកដំដឹងគុណថាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការណែនាំរបស់លោកម្ចាស់ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់ទៀតមិនខ្ជិលខ្ជាយពេលស្ដាប់ទេគាត់មិននៅក្នុងទីធ្លាយូរទេដោយសួរពេលកំពុងដើរថាតើរាយការណ៍រួចហើយឬនៅវាងដើរតាមពីក្រោយដូចជាអ្នកបម្រើអ្នកតូចម្នាក់នេះបានរៀបចំអីវ៉ាន់គ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកម្ចាស់ផ្ទាល់លោកម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាតើរឿងនេះធ្វើឲ្យឯងមិនសប្បាយចិត្តឬវងញញើដោយការភ័យខ្លាចនិយាយដោះសារតែខ្ញុំហ៊ានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកតូចម្នាក់នេះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបលោកម្ចាស់គឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលើពាក្យបញ្ចោទាំងនេះលោកម្ចាស់សើចយ៉ាងខ្លាំងដោយចំអកថាស្ថាបនិកនៃបកវងណានទាំង7ដ៏ល្បីល្បាញតាមពិតអាចជាមនុស្សអោលំទោនដល់កម្រិតនេះវងនិយាយត្រដាក់ត្រដួនលោកម្ចាស់គឺថាលោកម្ចាស់សើចពេលកំពុងដើរបន្ទាប់មកសួរថាបានហើយសាលធំនៅខាងក្រៅមែនទេវងមិនឆ្លើយទេប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមលើកឡើងអំពីគុណបំណាច់កាលពីពេលនោះយ៉ាងស្រពេចស្រពេញលោកម្ចាស់ហាក់ដូចជាបានរំពឹងទុកពីរឿងនេះហើយគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយវងវៃទេដូច្នេះគាត់រំលឹកវងថាបានហើយឈប់និយាយត្រដាក់ត្រដួលទៅគ្រាន់តែនិយាយអ្វីដែលឯងត្រូវនិយាយមកបន្ទាប់មកនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាឯកជនដែលមានពន្លឺទៀនតុតែដែលស្ងប់បញ្ចេញក្លិនក្រអូបតិចគិចវងអង្គុយនៅលើកៅអីនឹកឃើញអ្វីដែលទើបតែកើតឡើងគាត់កំពុងគិតហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ជ្រុលពេកហើយមិនសមរម្យពេកវងទប់ចិត្តមិនបានក៏ស្រែកថា
តាឃីមคล้ายទៅជាមនុស្សរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះភ្លាមដោយរបៀបណានឹកឃើញថ្ងៃនោះលោកម្ចាស់អង្គុយខ្ពស់នៅលើកៅអីបញ្ជាយ៉ាងក្រអឺតក្រទមប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាគាត់កំពុងបង្ហាងផ្លូវដល់វងឯងត្រូវតែពង្រីកអំណាចរបស់ឯងវងគិតក្នុងចិត្តថាតាខៀងធូររលុងពេកទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះវត្តមានរបស់បកវងណានទី2របស់ខ្ញុំគឺមានផលវិបាកខ្លាំងណាស់បើមិនមែនដោយសារមូលដ្ឋានគ្រឹះល្អទេពួកយើងប្រហែលជាចប់តាំងពីយូរមកហើយគាត់ក្តាប់ដៃរហូតដល់ញ័រលោកម្ចាស់ថាគាត់នឹងគាំទ្រខ្ញុំតែខ្ញុំខ្លាចអ្វីទៀតភ្លាមនោះសំឡេងមួយបានហៅពីខាងក្រៅទ្វារបងធំគឺលីគីកឆាំងវ៉ាងនិយាយយ៉ាងត្រជាក់ថាចូលមកក្រុងបន្ទប់ធានរូនិងគីឆេនគោរពយ៉ាងគួរសមថាជំរាបសួរបងថនវ៉ាងសួរដោយចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ធានរូមានរឿងអីតើក្មេងនៅក្បាលឯងជានរណាគីឆេងឆ្លើយយ៉ាងគោរពថាគេគឺជាក្មេងដែលប្អូនប្រុសរបស់បងទើបតែរកឃើញធានរូហាក់ដូចជាពេញភ្នែកវ៉ាងគាត់អង្អែលចង្ការរបស់គាត់ហើយនិយាយថាគេមើលទៅរឹងមាំគួរសមហេឯងអាយុប៉ុន្មានហើយធានរូឆ្លើយយ៉ាងរហ័សថាអាយុ20ឆ្នាំឮបែបនេះកៅភ្នែករបស់វ៉ាងពោពឹងដោយការសង្ស័យពេលងាកទៅរកឈីឆាងគេមើលទៅក្មេងមិនតិចឯងដឹងពីច្បាប់របស់យើងមែនទេបើឯងបំពេញច្បាប់ខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងសូម្បីតែឯងឈីឆាងភ័យស្លន់ស្លោហើយប្រញាប់ធានាថាបងធំសូមកុំបារម្ភប្អូនប្រុសរបស់បងនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងឮបែបនេះវ៉ាងក៏ទុកចិត្តគាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងល្អហើយឯងមិនមែនជាមនុស្សដែលបង្កកំហុសទេនិយាយមកមានរឿងអីនៅពេលនេះទឹកមុខរបស់ឈីឆាងរៀងតឹងតែងនិងរឹងបន្ទឹកគាត់ឆ្លើយថាគ្មានរឿងអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ណែនាំឲ្យបងស្គាល់ទេឮបែបនេះវ៉ាងធំក្លិនដឹងថាមានអ្វីមិនប្រក្រតីខណៈពេលដែលលូកដៃទៅយកថោងប្រាក់នៅក្នុងប្រអប់ឈើគាត់បានតបវិញយ៉ាងប្រងាយកន្តើយថាឈីឆាងបើឯងត្រូវការអ្វីគ្រាន់តែនិយាយមកតើចាំបាច់ណែនាំធ្វើអ្វីតើខ្ញុំមើលទៅដូចជាបងប្រុសដែលឯងមករកតែពេលត្រូវការអ្វីមែនទេគាត់កាន់ថោងប្រាក់តូចមួយទះវាថ្នមហើយបន្ទាប់មកនិយាយចូលសាច់រឿងចំវាដូចជាឯងកំពុងសុំលុយច្បាស់តើចាំបាច់ធ្វើពុតធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកគាត់បោះថង់ប្រាក់ទៅឲ្យខីឆឹងគាត់ចាប់វាបានស្នាមញញឹមបញ្ចរក៏រីកនៅលើមុខពិតជាសមជាបងធំមែននេះហើយជាមូលហេតុដែលប្អូនប្រុសម្នាក់នេះសុខចិត្តឆ្លងកាត់ជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីបងវ៉ាងកាត់សម្ដីគាត់ឈប់និយាយលេងសើចទៅខីឆឹងឆាយថាបាទបងធំបន្ទាប់មកវ៉ាងប្រកាសថាឯងប្រហែលជាហៀបនឹងធ្វើការធំហើយឮបែបនេះខីឆឹងសួរដោយចង់ដឹងថាតើវាជាអ្វីវ៉ាងមិននិយាយទេប៉ុន្តែអង្គុយយ៉ាងអស្ចារ្យនៅលើកៅអីហើយណែនាំថាខ្ញុំនឹងនិយាយពីវានៅពេលក្រោយពេលដែលគ្រប់គ្នាបានជួបយំគ្នាឯងក៏ត្រូវឲ្យក្មេងៗទាំងនោះហ្វឹកហាត់ឲ្យបានល្អនិងកសាងកម្លាំងឲ្យរឹងមាំរហូតដល់ពេលនោះបាទខីឆឹងធ្វើតាមបញ្ជាសម្លឹងមើលទៅមេឃពណ៌ខៀវនិងពពកសជាងដៃចាងកំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍នៅលើការលូតដាវគាត់បានជ្រមុជដែកដែលកំពុងក្តៅក្រហមចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់បង្កើតជាសំឡេងឆាប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ហាក់ដូចជានៅក្មេង2នាក់ជាងហ្វូជីវនិងយ៉ាងវូកំពុងសម្លឹងមើលជាងដៃចាងលុតអាវុធយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាងដៃចាងផ្ដាល់យោបល់លើក្មេងទាំងពីរទោះបីជាពួកឯងកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយក៏វានៅតែដដែលពួកឯងនឹកខ្ចីពេកហ្វូជីវនិងយ៉ាងវូប្រញាប់បញ្យល់ថាមិនពិតទេពួកយើងកំពុងព្យាយាមខ្លាំងណាស់បើពួកយើងមានអាវុធពិតពួកយើងនឹងខ្លាំងបានយ៉ាងលឿនឮបែបនេះជាងដៃសាងឆ្លើយថាសំបីតែធានរូក៏មិនដែលសុំរបស់បែបនេះពីខ្ញុំដែរ
តើសមត្ថភាពរបស់ពួកឯងខ្លាំងជាងធានរូទៅទៀតឬហ្វូជីវភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចថាជាងដែកសាងនឹងមិនលុតដាវឲ្យគេហើយនិយាយថានោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកយើងត្រូវការវាបើពួកយើងមានអាវុធពិតពួកយើងនឹងវឹកហាត់កាន់តែខ្លាំងហើយពួកយើងអាចខ្លាយទៅខ្លាំងបានជាងដែកសាងញញឹមចង់មាត់គាត់សម្លឹងមើលទៅក្នុងភ្នែករបស់ហ្វូជីវដោយគិតក្នុងចិត្តថាឆោតល្ងងណាស់វឹកហាត់ដំបងឈើនិងដាវឈើរបស់ឯងឲ្យស្ទាត់សិនទៅវាមិនយឺតពេលទេក្នុងការប្រើអាវុធពិតនៅពេលនោះហ្វូជីវតបវិញថាប៉ុន្តែវាស្រាលពេកឥឡូវនេះពួកយើងអាចកាន់វាពេញមួយថ្ងៃដោយមិនមានអារម្មណ៍អ្វីសោះជាងដែកសាលមិនចង់ស្ដាប់ក្មេងៗទៀតទេហើយណែនាំថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មិនបានដែរគ្រាន់តែធ្វើតាមវិធីនោះទៅពេលដែលធានរូស្នើសុំក្នុងនឹងធ្វើវាឲ្យពួកឯងដូច្នេះទៅផ្ទះវិនហើយទៅបញ្ចុះបញ្ចោសត្វច្បងធំរបស់ពួកឯងក្មេងទាំងពីរមើលមុខគ្នាដោយគិតក្នុងចិត្តថាពួកយើងមិនមែនជាក្មេងទៀតទេបើមនុស្សធំមិនអនុញ្ញាតតើពួកយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេឬហ្វូជីវនិងយ៉ាងវូបន្តអង្វរថាសូមកុំធ្វើបែបនឹងអីសូមធ្វើវាឲ្យពួកយើងផងពួកយើងនឹងវឹកហាត់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវហើយលោកពូពួកយើងនឹងប្រយ័ត្នណាស់ជាងដែកសាងមិនខ្វល់ពីក្មេងទាំងពីរទេដោយទុកឲ្យពួកគេហៅគាត់ថាពូប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់ទ្រាំមិនបានក៏ដកដង្ហើមធំប្រឈមមុខនឹងភាពរឹងរូសរបស់ក្មេងទាំងពីរគាត់ងាកមកវិញដោយទិសទាល់ពួកឯងពិតជាគួរឲ្យរំខានណាស់បានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យពួកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយពួកឯងឲ្យមានអារម្មណ៍ពីទម្ងន់ប៉ុណ្ណោះហ្វូជីវឆ្ងល់ទម្ងន់ប៉ុន្តែគេនឹងតែសប្បាយចិត្តខ្លាំងបាទពួកយិនយល់ហើយអរគុណលោកពូយ៉ាងវូវិញហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តទេអូតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីទៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីហ្វូជីវមានអារម្មណ៍ថាវាល្អណាស់ទៅហើយមេឃពណ៌ខៀវជាមួយពពកសស្រឡះនឹងភ្លឺថ្លាបំពង់ផ្សែងរបស់រោងជាងហុយផ្សែងក្តៅហោះត្រង់ទៅលើមេឃនៅក្រោមសំយ៉ាផ្ទះធានរូនឹងជាងដែកសាងអង្គុយម្នាក់មួយនៅលើកំណាប់ឈើញ៉ាំយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាធានរូស្រាប់តែមានអារម្មណ៍មួយហើយងាកក្បាលទៅសួរថាមានរឿងអីសុំទោសចំពោះក្មេងទាំងនោះដែលត្រូវការដំបងដែកជាងដែកសាងដែលនៅតែកំពុងទំជាឆ្លើយថាមិនអីទេក្រៅពីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្វីច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីជួយពួកគេបានទេធានរូឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេបន្ថែមទៀតជាងដែកសាងនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំបានយល់ព្រមរួចហើយធានរូដែលទើបតែធូរអារម្មណ៍បន្តិចក៏តានតឹងឡើងវិញការនិយាយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមិនច្បាស់ពូសាងគឺថាពូសាងឃើញគាត់តានតឹងបែបនេះជាងដែកសាងបន្ថយល្បឿននិយាយកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងធ្វើលំពាំងពិតឬដាវពិតឲ្យពួកគេធានរូដឹងគ្រឿងឡើងវិញអញ្ចឹងពូមានន័យថាជាងដែកចាងសម្លឹងមើលធានរូហើយនិយាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាដើម្បីហ្វឹកហាត់ជាមួយទម្ងន់នៃអាវុធមានតែរបស់ទាំងនោះទេដែលសមរម្យធានរូយល់ដោយធម្មជាតិប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតកំពុងសង្កត់លើស្មារបស់គាត់ធានរូស្ងៀមស្ងាត់គាត់ស្តាក់ស្ទើរបបោមាត់របស់គាត់កម្រាបទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយដំបងដែកតែខៀងអាចជាងដែកចាងដឹងថាធានរូបារម្ភពីអ្វីហើយលួងលោមគាត់មិនអីទេខ្ញុំតែងតែមានដែកសល់បន្ទាប់ពីលុតរួចម្យ៉ាងទៀតតើក្មេងទាំងនោះមិនពិសេសទេឬអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺពួកគេគិតថាការធ្វើបែបនេះអាចកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់សាច់ច្បងគេបានឮបែបនេះធានរូធ្វើគ្រឿងគំនិតម្ដងទៀតឃើញបែបនេះជាងដែកចាងសួរថាចុះឯងវិញតើវាសមនឹងជំនាញឯងទេអារម្មណ៍របស់ធានរូធ្លាក់ចុះបន្តិចទីបំផុតក៏បើកចំហវាមិនសមទេនៅទីបំផុតការលំបាកបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមានជំនាញទេលោកពូពេលគាត់និយាយស្រមោលរបស់ពួកគេទាំងពីរបានលិចឡើង
បើខ្ញុំនៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីក៏បានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំមិនអាចធ្វើរឿងដែលប្រឆាំងនឹងមនសិការរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងបក្ខវាំងណានទី2បានទេជាងដៃចាងឆ្លើយថាត្រូវហើយបើឯងមិនអាចដើរផ្លូវនោះបានទេឯងគួរតែចាកចេញពីកន្លែងនោះធានរូឆ្លើយដោយស្តាក់ស្ទើរថាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបារម្ភបន្តិចដើម្បីឲ្យសិស្សប្អូន2នាក់របស់ខ្ញុំក្លាយជាមន្ត្រីនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមិនអាចក្លាយជាឧបសគ្គរបស់ពួកគេបានទេខ្ញុំបានគិតបែបនេះតាំងពីដើមមកហើយដើម្បីអាចអង្គុយក្នុងតំណែងនោះក៏ជាកន្លែងដែលគេត្រូវប្រថប់ជីវិតដើម្បីធ្វើការដែរធានរូបន្ទត់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្រាប់តែជានៅពេលនេះជាងដៃចាងក្រោកឈរភ្លាមកាត់ផ្ដាច់ខ្សែគំនិតរបស់ធានរូគាត់ដើរត្រឡប់ទៅរកកន្លែងលុតដែកវិញហើយនិយាយថាខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់ដូច្នេះពេលឯងគិតដល់វាឯងត្រូវតែធ្វើវាតោះធ្វើការធានរូសម្លឹងមើលខ្នងរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគាត់នៅតែគិតថាហ្វូជូយ៉ាងវូហេតុអ្វីបានជាក្មេងទាំងនេះថ្ងៃបន្ទាប់ឈរនឹងមុខអាវុធដែលពួកគេស្រមៃចង់បានហ្វូជូនិងយ៉ាងវូស្រឡាំងកាំងទាំងពីរនាក់ធ្លាក់ថ្មបាយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេស្រមៃរបស់ទាំងនេះច្បាស់ជាគ្រាន់តែជាដុំដែកប៉ុណ្ណោះគ្មានលើសគ្មានខ្វះលំពេងទាំងមូលនិងដាវមានរាងដុំកែមរងមុលមើលទៅមិនគ្រោះថ្នាក់សោះកាន់តែមើលវាកាន់តែដូចរបស់លេងក្មេងហ្វូជូយកដាវទៅឲ្យជាងដៃចាងហើយសួរដោយមន្ទិលសង្ស័យថាលោកពូនេះមិនមែនជាគ្រាន់តែជាដុំដែកទេឬបន្ទាប់ពីឮបែបនេះជាងដៃចាងសើចយ៉ាងខ្លាំងតើវាមិនមែនជាអាវុធធ្ងន់ទេឬពេលណាឯងស៊ាំជាមួយវាខ្ញុំនឹងធ្វើថ្មីឲ្យឯងហ្វូជូនិងយ៉ាងវូមើលមុខគ្នានិយាយមិនចេញនៅតាមផ្លូវជីឈឹងនិងធានរូដើរទន្ទឹមគ្នាភ្លាមនោះធានរូហៅថាបងធំជីឈឹងឮគាត់ហើយងាកក្បាលហ៎ធានរូនិយាយថាហាក់ដូចជាបក្ខវាំងណាន់ទី2និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារយ៉ាងមានបញ្ហាខ្លះជីឈឹងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាធានរូសួររឿងនេះភ្លាមហើយឆ្លើយដោយឆ្ងល់ថាសមាគមពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារយ៉ាងហេតុអ្វីធានរូក៏ប្រាប់គាត់គ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ដឹងបន្ទាប់ពីស្ដាប់ចប់ជីឈឹងជ្រុងរំបើពូឆ្កួតទាំងនោះចង់រកប្រាក់ចំណេញពួកគេត្រូវតែមានការយល់ដឹងជាងនេះធានរូឆ្ងល់កសាងទំនាក់ទំនងលើពីទំនាក់ទំនងទៅទៀតកន្លះសិទ្ធិអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសមាគមពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារយ៉ាងហើយវិស័យមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយើងធានរូនិយាយតិចថាបើកន្លះនោះច្បាស់ជាធំណាស់គីឆេងបន្តថាល្អបំផុតកុំពាក់ព័ន្ធអីព្រោះខ្នងបង្អែករបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ទានរូសួរថាបើជាខ្នងបង្អែកតើពួកគេជាមនុស្សមកពីពិភពគុណមែនទេគីឆេងពន្យល់ថាព្រោះពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយទីភ្នាក់ងារកំដរជិនយូនលើកពីនេះឯងធ្លាប់លើកទេថាកូនប្រុសពៅរបស់ពួកគេគឺជាសិស្សនៃប៉ាក់បាយដាវមែនទេខ្ញុំក៏ឮថាប្អូនស្រីរបស់មេពាណិជ្ជករក៏បានក្លាយជាប្រពន្ធរបស់គ្រួសារក្បាច់គុណដ៏ល្បីល្បាញនៅហ៊ូណានដែរភ្នែករបស់ទានរូភ្លឺឡើងបន្តិចខណៈពេលដែលគាត់លន់មកថាពិតជាអស្ចារ្យមែនគីឆេនទទួលយកការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ទានរូហើយនិយាយពេលកំពុងដើរពួកគេមានលុយច្រើនដូច្នេះពួកគេត្រូវទុកវានៅទីនេះនិងទីនោះជារឿងធម្មតាណាស់មិនចាំបាច់ខ្លាចពេកទេពួកយើងក៏មិនមែនជាអ្នកទុនខ្សោយនៅទីនេះដែរលុយទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងពិភពគុណគឺសុទ្ធតែដោយសារហាងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សមាគមពាណិជ្ជករគ្រួសារយ៉ាងបាំងថ្លៃការពារឲ្យយើងទានរូសង្ស័យតើពួកយើងនឹងមិនមានឈ្មោះអាក្រក់ទេឬគីឆេងឆ្លើយដោយមោទនភាពថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនមានឈ្មោះអាក្រក់ក្រុម Black Tiger
គឺជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងបំផុតរបស់ប៉ាក់វ៉ាំងណានទី2ឬខីឆេងនិយាយបែបនេះទៀនរូក៏ជឿពាក់កណ្ដាលមិនជឿពាក់កណ្ដាលពួកយើងឃើញទៀនរូសួរបែបនេះលីខីឆេងគ្មានចម្រិនអ្វីក្រៅពីនិយាយថាហេពួកយើងមិនមែនចេះតែដើរធ្វើបាបគេឯងទេពួកយើងខ្លាំងជាងអ្នកហាត់គុណស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកលេងគុណថ្នាក់ទី3ឆ្ងាយណាស់តើឯងគិតថាកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់ឯងជាអ្វីទៀនរូចង្អុលទៅមុខខ្លួនឯងដោយភ្ញាក់ផ្អើលវង្វេងស្មារតីទាំងស្រុងខ្ញុំខ្លាំងជាងមនុស្សនៅក្នុងពិភពគុណមែនទេឃើញបែបនេះខីឆេងសោតចំអកគាត់ដើរទៅមុខដាក់ដៃលើស្មារបស់ទៀនរូហើយអោនទៅនិយាយថាទៀនរូមិនមែនឯងនិយាយថាត្រូវការលុយទេឬមានរឿងធំត្រូវធ្វើឆាប់ៗនេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅឯងមិនចាំបាច់ទៅហាងអាហារដើម្បីធ្វើការទៀតទេមកស្ថានទីការខ្លាំងដើម្បីហ្វឹកហាត់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុម Black Tiger កំពុងកម្ដៅសាច់ដុំនៅកណ្ដាលទីធ្លាគ្រប់គ្នាពោពេញដោយស្មារតីប្រយុទ្ធមានតែរូបរាងសាច់ដុំរបស់ធានរូបប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងឈរដោយដៃគាត់បានយកជ្រុងមួយនៃទីធ្លាដោយចៃដន្យដើម្បីធ្វើចលនាដាក់ក្បាលចុះក្រោមនេះតែមួយបង្ហាញថាគាត់មានភាពទន់ភ្លន់អាចបត់បែនបាននិងមានលំនឹងល្អប៉ុណ្ណាភ្លាមនោះប្រធានក្រុមស៊ីបានដើរទៅរកធានរូហើយសួរថាតើឯងគឺជាសិស្សប្អូនតូចធានរូដ៏ល្បីល្បាញដែលគីឆេងចូលចិត្តមែនទេឃើញបែបនេះធានរូត្រឡប់មកជំហរធម្មតាវិញភ្លាមទាំងសាមជោគដៃញើខ្ញុំគឺធានរូឃើញអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់និងគួរសមរបស់ធានរូសាច់មុខរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីបានធូរស្រាលសូមផ្ដល់ការណែនាំដល់ខ្ញុំផងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅស្រុកផ្សេងគ្នាและគេយូរមកហើយដូច្នេះមិនបានឃើញសមត្ថភាពរបស់ឯងឬបែបនេះបេះដូងរបស់ធានរូរំភើបប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លើយភ្លាមទេអ្នកពីរអ្នកទៀតដែលកំពុងកម្ដៅសាច់ដុំបានឃើញប្រធានក្រុមស៊ីញុះធានរូក៏និយាយថាកុំធ្វើបាបសិទ្ធិបងប្អូនរបស់យើងអ្នកในក្បែរពួកគេក៏សើចហើយនិយាយថាតើគាត់អាចយកឈ្នះប្រធានក្រុមស៊ីនៅរបៀបណាប្រធានក្រុមស៊ីនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរថាតើមានក្មេងណាដែលបដិសេធមិនចូលរួមក្រុម Black Tiger សាមគ្គីភាពគឺជាប្រពៃណីចម្បងនៃក្រុម Black Tiger របស់យើងសំឡេងសើចចម្ងាយជុំវិញពួកគេកាន់តែខ្លាំងឃើញបែបនេះប្រធានក្រុមស៊ីសួរថាតើពួកឯងមើលអ្វីមានរឿងអ្វីបានជាសែកគីឆេងដែលបានលើការសន្ទនានេះបាននិយាយជួយធានរូបងធំខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយសម្រាប់ប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះបងប្រហែលជាត្រូវរវល់ជាមួយគេហើយបន្ទាប់ពីឮបែបនេះប្រធានក្រុមស៊ីដកដង្ហើមថ្លឹងហើយធឿមាត់ស្រួចអាមណាស់ដែលមិនដែលវាយគ្នាដែលគ្រាន់តែបារម្ភនឹងមុខស្ងួតពេញថ្ងៃនឹងខ្ញុំឮថាគេមិនបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម3ឆ្នាំរបស់យើងទេគីឆេងសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយហើយត្អូញត្អែវថាខ្ញុំមិនដឹងថាយូរប៉ុន្មានហើយទេតាំងពីក្រុម Black Tiger បានជួបគ្នាពេញលេញបែបនេះឃើញគីឆេងព្យាយាមបដូរប្រធានបទប្រធានក្រុមស៊ីរំលែកគាត់ថាតោះនៅជាប់នឹងប្រធានបទគាត់ញែកក្បាលទៅមើលធានរូគិតក្នុងចិត្តថាតើក្មេងនេះអាចវាឈ្នះអាម្នាក់ក្បាលដែកនោះបានទេខីឆឹងមិនខ្វល់ពីពាក្យរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីទេដើរត្រង់ទៅខាងទៀនរូដាក់ដៃទាំងពីរលើស្មារបស់គាត់ហើយណែនាំថាបើឯងចង់បានការណែនាំឯងត្រូវតែធ្វើវាសន្សឹមសិស្សច្បងម្នាក់នោះគឺជាជើងដែកបើឯងមិនប្រយ័ត្នក្នុងការប្រកួតជាមួយគាត់ទេឯងនឹងមិនអាចចេញតែធ្វើការបានទេឬពាក្យជើងដែកភ្នែករបស់ទៀនរូភ្លីឡើងហើយគាត់ឆ្លើយយ៉ាងរំភើបថាបាទមួយសន្ទុះក្រោយប្រធានក្រុមស៊ីនិងទៀនរូកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតមួយទាំងពីរនាក់សាមជោគដោយញើសឈរទល់មុខគ្នាទឹកមុខរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីតានតឹងខ្លាំងរងចាំឱកាសភ្លាមនោះគាត់បានទាត់ទៅលើកំភួនជើងរបស់ទៀនរូការវាយប្រហារភ្លាមនេះបានបញ្ជូនការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់រាងកាយទាំងមូលរបស់ទៀនរូរាងកាយរបស់ទៀនរូយល់បន្តិចហើយគាត់លើកដៃការពារគ្រប់ចលនាគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
ប្រធានក្រុមស៊ីមិននឹកស្មានខាទៀនរូអាចទប់ទល់នឹងការទាត់បែបនេះបានទេហើយក៏ភ្ញាក់ផាវយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយភ័យក្នុងចិត្តថាគេច្បាស់ជាមើលទៅឆ្គងណាស់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍តានតឹងបែបនេះទេមិនទាន់មានអ្វីអាចបង្កបញ្ហាដល់ខ្ញុំបានទេគិតបែបនេះគាត់ក៏ទាត់មួយជើងទៀតទៅលើស្មងជើងរបស់ទៀនរូមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមទប់មិនជាប់គាត់គិតថាគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយបើគាត់នៅតែការពារជើងរបស់គាត់ប្រកាសជាបាក់មិនខានគិតបែបនេះទៀនរូលើកដៃឡើងយឺតឃើញបែបនេះប្រធានក្រុមស៊ីញញឹមថាម៉េចចង់ចុះចាន់ឬគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយបន្តិចក្នុងចិត្តកំរណាស់នឹងជួបមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ដោយគាត់ណាស់នរណាគេគិតថាគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីត្រូវបាននិយាយចេញទៀនរូបន្ថែមចំណុចកណ្ដាលនៃទម្ងន់របស់គាត់ហើយស្ទុះទៅរកប្រធានក្រុមស៊ីក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប្រធានក្រុមស៊ីកំពុងត្រៀមបញ្ចេញការវាយទាត់មួយទៀតជើងរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីឆាបកាត់មុខទៀនរូប៉ុន្តែត្រូវបានរាំងរួតដោយដៃរបស់គាត់ភ្នែករបស់ទៀនរូដូចជាភ្លើងទប់ការតាំងចិត្តរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលគាត់សូត្រស្ងាត់ក្នុងចិត្តថាមួយជំហានទៀតប្រធានក្រុមស៊ីគិតក្នុងចិត្តថាទាំងអស់នេះគេកំពុងព្យាយាមផ្ដួលខ្ញុំប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាគេនឹងត្រូវវាយគេនឹងត្រូវដួលគ្រាន់តែគំនិតនេះឆ្លងកាត់ក្នុងចិត្តរាងកាយរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីបង្វិលយ៉ាងរហ័សជង្គង់ស្ដាំរបស់គាត់លើកខ្ពស់នាំមកនូវកម្លាំងដ៏សាហាវឆ្ពោះទៅរកទៀនរូត្រង់ដោយដែលប្រធានក្រុមស៊ីបានទាយទុកទៀនរូទទួលរងកម្លាំងវាយប្រហារពេញទំហឹងគាត់ត្អូនត្អែក្នុងចិត្តថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្អូនប្រអៅឥតប្រយោជន៍អស់បន្ទាប់ពីការទាត់ដ៏ខ្លាំងនេះគាត់ស្រាប់តែបើកភ្នែកធំដោយគិតថាគូប្រកួតរបស់គាត់បានដួលរលំហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែនៅពេលដែលគាត់គិតថាជ័យជំនះគឺប្រកបការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនអាចបរិយាយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីធានរូនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំជើងតាំងពីរបស់គាត់ដូចជាដើមឈើបុរាណចាក់រឹងទៅក្នុងដីមិនបង្ហាញសញ្ញានៃការដួលឡើយទុកមុខរបស់គាត់មើងម៉ាត់ខណៈដែលគាត់យកជំហរវាយលុកភ្នែករបស់ប្រធានក្រុមស៊ីបើកធំដោយមិនជឿខណៈដែលគាត់ខំថ្មិញគេច្បាស់ជាត្រីមួយដៃនេះហើយក្នុងមួយប៉ព្រិចមេឃរូបរាងមួយបានស្ទុះទៅមុខដោយល្បឿនដ៏អស្ចារ្យធានរូប្រើដៃរបស់គាត់ខ្លាំងដោយដង្កោបដើម្បីចាប់យ៉ាងតឹងជុំវិញចង្កេះរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីប្រធានក្រុមស៊ីស្រែកយ៉ាងខឹងសម្បាដៃស្ដាំរបស់គាត់វាយចេញដោយសត្វព្រៃកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ធ្លាក់លើស្មារបស់ធានរូអាមួយនេះនៅខាងក្រៅទីធ្លាគីឆឹងនឹងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតមើលការប្រកួតយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់អារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមបានកើនឡើងនៅក្នុងចិត្តឆ្នាំដឹងហើយលើកទី1នៃការប្រកួតជាមួយធានរូឯងប្រកាសជាបរាជ័យពិតមែនហើយរាងកាយទាំងមូលរបស់ធានរូផ្ទុកចេញនៅកម្លាំងមិននឹកស្មានដល់បានលើករាងកាយដ៏ខ្ពស់និងរឹងមាំរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីទៅលើអាកាសមិនទុកពេលឲ្យគាត់មានប្រតិកម្មមុខរបស់គាត់ប្រែជាស្លេភ្លាមបេះដូងពោពេញដោយការភ័យខ្លាចខ្ញុំចប់ហើយអ្វីបន្ទាប់ដែលឃើញគឺក្បាលរបស់ប្រធានក្រុមស៊ីបុកនឹងដីយ៉ាងខ្លាំងពេលគាត់បើកភ្នែកទិដ្ឋភាពដំបូងដែលទទួលគាត់គឺមុខរបស់ធានរូដែលមើលទៅព្រួយបារម្ភបន្តិចនឹងដៃមួយលាតមករកគាត់តើបងមិនអីទេប្រធានក្រុមស៊ីចាប់ដៃរបស់គាត់សួរដោយសំឡេងស្អាបថាឯងតើឯងជាស្អីអង្គប្រកាសភ្នំខៀវនឹងទឹកថ្លាលាតសន្ធឹងក្រោមមេឃស្រស់ជិតដោយពពុះសនៅក្នុងទីធ្លាទំនេរមុខផ្ទះស្បៅសាមញ្ញសុធានកំពុងហាត់ក្បាច់គុណយ៉ាងឧស្សាហ៍ជាមួយនរណាម្នាក់ទិដ្ឋភាពបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍សន្តិភាពនិងសងប់ស្ងាត់សុធានយកជំហរដៃមួយខាងលាតទៅមុខផាវដៃបាច់ហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនទទួលគូប្រកួតឬបញ្ចេញក្បាច់គាត់បន្តធ្វើចលនាដៃរបស់គាត់លាតសន្ធឹងបង្កើតជារង្វង់ដ៏ស្រស់ស្អាត
ខ្យល់ធាតុពណ៌ខ្មៅស្រាលហូរយ៉ាងទន់ភ្លន់តាមចលនារបស់គាត់ស៊ូធានជក់ចិត្តនឹងការវឹកហាត់របស់គាត់សូត្រមន្តសម្រាប់ក្បាច់នោះតិចសារ៉ាំងស៊ូយួរដែលបានមឿនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ស្រាប់តែនិយាយឡើងភ្នែករបស់នាងភ្លឺដោយក្តីរំភើបនាងទះដៃសសើរសំឡេងរបស់នាងរីករាយបងប្រុសទី2បងពិតជាសង្ហាណាស់ឮបែបនេះមុខរបស់ស៊ូធានបង្ហាញពីការលាយឡំគ្នានៃមោទនភាពនិងការសង្ស័យបន្តិចខណៈដែលគាត់សួរថាសង្ហាពិតមែនឬស៊ូយួរឆ្លើយយ៉ាងស្មោះត្រង់ខ្យល់បក់បារាំងឮប្អូនស្រីរបស់គាត់និយាយខុសគាត់កាយតម្រើនាងយ៉ាងរីករាយវាមិនមែនបារាំងទេគឺសារ៉ាំងក្មេងស្រីតូចប្រញាប់ធ្វើតាមគាត់សំឡេងរបស់នាងពោពេញដោយក្តីរំភើបសារ៉ាំងសង្ហាណាស់ស៊ូធានញញឹមបិទមាត់មិនជាប់សំឡេងរបស់គាត់ពោពេញដោយទំនុកចិត្តទោះបីជាសឺច្បងទាំងអស់សុទ្ធតែខ្ពស់ប៉ុន្តែក្រៅពីបងគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រាយក្បាច់នេះបានទេភ្លាមនោះទុកមុខរបស់ស៊ូយួរប្រែជាធ្ងន់ធ្ងរហើយនាងសួរដោយក្តីបារម្ភថាបងប្រុសទី2តើក្រពះរបស់បងនៅតែមិនអីឬការប្រើសារ៉ាំងនឹងធ្វើឲ្យបងឈឺពោះស៊ូធានសម្លឹងមើលប្អូនស្រីរបស់គាត់ភាពកក់ក្ដៅសាយភាយពេញបេះដូងហើយគាត់ឆ្លើយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាបាទត្រីហើយប៉ុន្តែវាមិនបានឈឺទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់មកគាត់ញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយម្ដងទៀតសំឡេងរបស់គាត់គ្មានកំហកតើវាមិនល្អទេឬដែលវាមិនឈឺទៀតបងអាចប្រើក្បាច់នេះបានយូរជាងមុនយប់កាន់តែជ្រៅគ្របដណ្ដប់លំហក្នុងពណ៌ខ្មៅដ៏អាថ៌បាំងនៅលើតុឈើចាស់ថោងប្រាក់ដែលចាំងពន្លឺពណ៌ប្រាក់ពិតជាទាក់ទាញភ្នែកណាស់ភ្នែករបស់ធានរូមិនអាចចាក់ចេញពីវាបានទេសម្លឹងរបស់គាត់ផ្លាក់ប្ដូរទៅមករវាងគីឈឹងនិងថោងប្រាក់មុខរបស់គាត់បង្ហាញពីការស្ទាក់ស្ទើរខីឆេងសម្គាល់ឃើញភាពមិនសុខចិត្តរបស់គាត់ហើយជំរុញគាត់ថានៅតែសម្លឹងមើលទៀតយកវាទៅឮគាត់និយាយបែបនោះធានរូយកថោងប្រាក់ហើយនិយាយអរគុណបងធំខីឆេងអបដៃការសម្លឹងរបស់គាត់ជាប់នឹងរាត្រីស្រអាប់ខាងក្រៅសម្លេងរបស់គាត់ទៀបថាមិនចាំបាច់អរគុណខ្ញុំទេនេះជាអ្វីដែលឯងសមនឹងទទួលបាន3ខែយ៉ាងខ្លីបំផុតកន្លះឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុតទៅចុះហើយប្រាប់សិស្សប្អូនឲ្យដឹងផងធានរូឆ្លើយតិចថាខ្ញុំខ្លាចថាវានឹងចំណាយពេលខ្លះខីឆេងនិយាយយ៉ាងធម្មតាថានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យឯងមុនបន្ទាប់ពីបេសកកម្មចប់ឯងនឹងទទួលបានចំនួនពេញលេញគុយទាវក្តៅ2ចានត្រូវបានយកមកដាក់លើតុគាត់ហៅតិចថាញ៉ាំទៅធានរូក៏ឆ្លើយយ៉ាងស្ដាប់បង្គាប់ថាបាទវាជាយប់ជ្រៅហើយបណ្ណាល័យត្រូវបានលេចនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមានតែពន្លឺពណ៌លឿងស្រអាលពី3ធ្លាយចេញពីបង្អួចថ្នាក់រៀនក្រុងសេះបានចេញពីច្រកទ្វារធំម្ដងម្នាក់មើលទៅអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីធ្វើការធ្ងន់ពេញមួយថ្ងៃធានរូឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្រោមពន្លឺស្រអាលហាក់ដូចជាកំពុងរងចាំអ្នកណាម្នាក់មួយសន្ទុះក្រោយវូលីនដើរចេញមកដោយកាន់សៀវភៅមួយគំនរភ្នែកដែលរងរបស់គេបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគេមិនទាន់បានគេងគ្រប់គ្រាន់ឃើញគាត់ធានរូហៅតិចថាសិស្សប្អូនវូលីនងើបមុខឡើងហើយពេលឃើញធានរូភ្នែកដែលអស់កម្លាំងរបស់គេភ្លឺឡើងភ្លាមសិស្សច្បងធំធានរូសម្លឹងមើលមុខដ៏ស្លែកស្លាំងរបស់សិស្សប្អូនហើយមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីដកដង្ហើមថាឯងចេញយឺតណាស់ឯងប្រហែលជាមិនទាន់បានញ៉ាំអីទេមែនទេគេឆ្លើយយ៉ាងស្មោះត្រង់ថាអត់ទេធានរោបន្ទាប់មកនិយាយដោយសំឡេងរាក់ទាក់ថាតោះទៅខ្ញុំនឹងទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យឯងញ៉ាំឮបែបនេះ
វូលីនមើលជុំវិញភ្នែករបស់គេវង្វេងបន្តិចហើយសួរដោយសំឡេងច្របូចច្របល់បន្តិចថាតើសិស្សប្អូនផ្សេងទៀតនៅឯណាធានរោឆ្លើយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាថ្ងៃនេះមានតែយើងពីរនាក់ទេញ៉ាំជាមួយគ្នាគេលួចមើលសិស្សច្បងរបស់គេហើយឆ្លើយដោយសំឡេងតិចៗថាបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះភាពមិនសុខចិត្តដែលមិនអាចបរិយាយបានកើនឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់វូលីនតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬតុត្រូវបានបំពេញដោយម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់គេមិនអាចលាក់បាំងការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងក្តីរំភើបរបស់គេបានទេសេះច្បងធំហេតុអ្វីបានជាបងកំងម្ហូបច្រើនម្ល៉េះធានរោឆ្លើយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាមើលមុខឯងស្លេកស្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយមិនថាការសិក្សារបស់ឯងរវល់យ៉ាងណាទេឯងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពខ្ញុំមិនបានមើលថែឯងច្រើនទេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសខ្លាំងណាស់ឮពាក្យស្មោះត្រង់ទាំងនេះវូលីនប្រញាប់និយាយថាតើបងកំពុងនិយាយអ្វីម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំញ៉ាំបានល្អណាស់អាហារនៅបណ្ណាល័យក៏មិនអន់ដែរធានរោបេះភ្លឺមាន់ដោយដៃរបស់គាត់នឹងណែនាំថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយឯងគួរតែញ៉ាំអ្វីដែលមានជីវជាតិវូលីនសម្លឹងមើលតែសភាពនៅជំទួមុខគេដោយភ្លឹកស្មារតីភ្លាមនោះធានរោនិយាយឡើងញ៉ាំទៅខ្ញុំបានកំងអាហារសម្រាប់សិស្សប្អូនផ្សេងទៀតរួចហើយដូច្នេះគ្រាន់តែញ៉ាំឲ្យឆ្អែតនៅថ្ងៃនេះគេរំជួនចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទសិស្សច្បងធំគាត់លើកពែងស្រាតូចមួយហើយសួរយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាតើឯងចេះផឹកស្រាទេវូលីនឆ្លើយថាគ្រូអញ្ជើញខ្ញុំផឹកជូនកៅដែរធានរោសួរថាចុះមួយពែងយ៉ាងម៉េចដែរគេស្តាក់ស្ទើរបន្តិចមុននឹងឆ្លើយថាលើបន្តិចបន្តួចក៏មិនអីដែរគាត់ញញឹមសំឡេងរបស់គាត់ទន់ភ្លន់គ្រាន់តែមួយប៉ែងទេខ្ញុំក៏មិនអាចផឹកបានច្រើនដែរមេឃកាន់តែងងឹតហើយនៅតាមផ្លូវពន្លឺពណ៌លឿងពីរបីនៅតែភ្លឹបភ្លែតពីបងអួតដោយមានមនុស្សដើរកាត់ម្ដងម្កាលក្នុងពេលនេះធានរូនៅតែញ៉ាំអាហារយ៉ាងរីករាយជាមួយវូលីនគាត់មិនអាចទប់កៅចង់ដឹងរបស់គាត់បានទេហើយសួរតិចៗថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងគេភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចប៉ុន្តែប្រញាប់យកភាពស្ងប់ស្ងាត់មកវិញដកថង់ប្រាក់ចេញពីអាវរបស់គាត់យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយដាក់វាថ្នមនៅលើតុវូលីនមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីសម្លឹងមើលថង់ប្រាក់ដោយភ្នែកបើកធំទាំងភ្ញាក់ផ្អើលតើនេះជាអ្វីសិស្សច្បងធំធានរូពន្យល់ដោយសម្លេងស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ត្រៀមសហួយធ្វើដំណើរខ្លះសម្រាប់ឯងដើម្បីប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឮបែបនេះគេប្រញាប់បដិសេធខ្ញុំនឹងមិនអីទេគាត់បន្តសំឡេងរបស់គាត់រឹងមាំយកវាទៅខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនឲ្យឯងចាញ់ប្រៀបយ៉ាងណាទេបើឯងនៅតែមិនទទួលវាខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ខុសច្រើនណាស់វូលីនស្រឡាំងកាំងអារម្មណ៍រំជួលចិត្តដែលមិនអាចបរិយាយបានកើនឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេប៉ះពាល់ដោយភាពស្មោះត្រង់របស់សិស្សច្បងធំគេយកថង់ប្រាក់ហើយសន្យាដោយរំជួលចិត្តថាខ្ញុំនឹងប្រែប្រាំងវាឲ្យមានប្រយោជន៍ធានរូបន្តលួងលានវូលីនគង់តានតាំងពេកចំពោះការប្រឡងវាជារឿងធម្មតាទេដែលញាក់ផ្សេងប្រឡងធ្រាក3ឬ4ដងដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាឮបែបនេះគេងើបក្បាលហើយនិយាយដោយសំឡេងដាច់ណាត់ថារឿងនោះនឹងមិនកើតឡើងទេខ្ញុំមិនអាចមើលរំលងការលំបាករបស់សិស្សច្បងនិងសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំទេរៀនមួយដងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឃើញការតាំងចិត្តនិងភាពចាស់ទុំក្នុងកែវភ្នែករបស់វូលីនធានរូក៏ភ្នែកផ្អើលបន្តិចដែរបេះដូងរបស់គាត់រំភើបបន្តិចគាត់ប្រញាប់លូកដៃទៅហាក់ដូចជាចង់លួងលោមគេខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះអ្នកទាំងពីរបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចម្ដង
អង្គុយជាមួយគ្នានៅតោកបន្តរីករាយនឹងអាហារដ៏កក់ក្ដៅក្នុងបរិយាកាសសុខដុមរមនានិងសាមញ្ញយ៉ាងចានកំពុងរីករាយនឹងស្រាយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងទីធ្លាសាលាដោយមានស្រីស្អាតពីរនាក់អង្គុយនៅក្បែរចាក់ស្រានិងបម្រើគេសំឡេងស្រាលមួយត្រូវបានឮហើយគ្រាន់តែគេក្រេបស្រានុយម៉ាត់គេសួរថាតើពួកឯងរកវាហើយឬនៅពួកកាងពីរនាក់ដែលឈរនៅជិតនោះសើចដោយទំនុកចិត្តម្នាក់សក់ខ្លីឆ្លើយយ៉ាងក្រអឺក្រទមថាតើលោកគិតថាពួកយើងជានរណាមិនឲ្យពួកគេក្រអឺក្រទមពេកយ៉ាងចានឆ្លើយយ៉ាងត្រជាក់ថាត្រូវហើយដុតឡៃដែលខ្ញុំបងឲ្យពួកឯងមិនថោកទេបន្ទាប់មកគេត្រឡប់ទៅចំណុចសំខាន់វិញបានហើយតើវានៅឯណាកាងសក់ឃ្លីអោនក្បាលភ្លាមហើយរាយការណ៍ពីស្ថានភាពទាំងមូលដោយធ្វើកាយវិការដៃនិងជើងដើម្បីបង្ហាញរូបភាពពេលកំពុងនិយាយយ៉ាងចាននឹងស្រីស្អាតនៅក្បែរគេស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មិនច្បាស់ថាស្ថានភាពបែបណាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្ដាប់ចប់យ៉ាងចានញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយចាប់ផ្ដើមចិនបញ្ជាហៅគ្នាខ្លះមកកាងម្នាក់នោះមិនយល់ពីបំណងរបស់គេទេហើយសួរដោយស្តាស្ទើរសំឡេងរបស់គេលាយឡំដោយការសង្ស័យថាលោកម្ចាស់តើលោកមានគម្រោងធ្វើអ្វីតើអាចឲ្យពួកយើងដឹងបានទេប្រឈមមុខនឹងទុកមុខវង្វេងរបស់ពួកគេយ៉ាងចានញញឹមយ៉ាងពឹសពុលថាពួកឯងដឹងចម្លើយហើយនៅតែសួរទៀតកាងម្នាក់នោះនិយាយដោយសំឡេងបញ្ជាថាលោកម្ចាស់បើលោកគ្រាន់តែចង់យកស្រីកំណន់វាមានវិធីងាយជាងនេះច្រើនតើនរណានឹងបដិសេធចេតនាស្មោះត្រង់របស់លោកម្ចាស់យ៉ាងចានងមុំមុខរបស់គេបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការមិនពេញចិត្តបើវិធីនោះមានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់អីខ្ញុំត្រូវហៅពួកឯងមកទីនេះគេនឹកឃើញរូបភាពរបស់វូលីនអានសៀវភៅហើយនិយាយយ៉ាងត្រជាក់ខ្ញុំមិនខ្វល់មុខរបស់យ៉ាងខែនចាប់ផ្ដើមស្លេកហើយគេខំថ្មិញដោយកំហឹងជេរក្នុងចិត្តអតេរឆាននេះតើវាគិតថាវាជានរណាខ្សែគំនិតរបស់គេត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយរាយការណ៍ព្រួយបារម្ភរបស់កាងសវែងលោកម្ចាស់មានបញ្ហាហើយភ្នែករបស់យ៉ាងខែនបើកធំហើយគេសួរយ៉ាងខ្លាំងថាបញ្ហាម្នាក់ទៀតបន្តរាយការណ៍ថាវាមិនត្រឹមតែធ្វើការនៅហាងអាហារមេស៊ីទេវាក៏ជាសមាជិកនៃបកវ៉ាំងណានទី2ដែរគេសួរម្ដងទៀតថាចុះវិញហើយជាអ្វីកាងសង្វែងបន្តបញ្យល់ថាដើម្បីអាចធ្វើការនៅហាងអាហារមេស៊ីបានហាក់ដូចជាវាជាកូនចៅឆ្នើមក្នុងបកវ៉ាំងណានទី2ហាយ៉ាងខែនបង្ហាញកំហឹងភ្លាមសម្លឹងមើលពួកគេដោយកែវភ្នែកគំរាមកំហែងអញ្ចឹងពួកឯងមិនអាចធ្វើវាបានទេកាងសង្វែងឆ្លើយដោយស្ទាក់ស្ទើរថាបើបកវ៉ាំងណានទី2ដឹងនៅពេលក្រោយថ្ងៃរបស់ពួកយើងនឹងលំបាកខ្លាំងណាស់យ៉ាងខែនឆ្លើយយ៉ាងប្រងើយកណ្ដៃវាមិនមែនជាការសម្លាប់មនុស្សឬដុតផ្ទះឯណាគ្រាន់តែនាំស្រីម្នាក់នោះមកឲ្យខ្ញុំឲ្យតែពួកឯងមិនត្រូវបានចាប់ខ្ទួលវាមិនអីទេមែនទេម្នាក់ទៀតឆ្លើយយ៉ាងទន់ខ្សោយថានិយាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែវានៅតែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដដែលមិនពេញចិត្តទាំងស្រុងដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយ៉ាងខែនជេខំចិត្តចង្រៃគ្រាន់តែចាប់អ្នកបំរើស្រីម្នាក់មកធ្វើជាស្រីកំណន់សោះមានបញ្ហាច្រើនម្លេះគេយកដៃស្ទាបថ្ងាខណៈដែលគំនិតច្របល់ចាប់ផ្ដើមលេចឡើងក្នុងចិត្តហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបារម្ភពីរឿងនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាស្រីរបស់ខ្ញុំហើយវានឹងចប់មែនទេយ៉ាងឆិនចាប់ផ្ដើមសង្ស័យកាងទាំងនេះពួកនេះកំពុងព្យាយាមជំរាបទារប្រាក់ខ្ញុំបានរៀបចំផ្ទះឲ្យពួកគេនៅក្នុងស្រុកក្នុងលួចហើយតើខ្ញុំពិតជាត្រូវចំណាយច្រើនទៀតមែនទេគេស្រែកខ្លាំងភ្លាមថាតើពួកឯងនឹងធ្វើឬអត់គ្រាន់តែនិយាយថាពួកឯងមិនអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរកអ្នកផ្សេងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការផ្ទុះកំហឹងភ្លាមរបស់យ៉ាងឆិនកាងទាំងពីរមើលមុខគ្នាប្លង់បន្ទាប់មកផ្លាស់ប្ដូរការសម្លឹងមើលដោយភ័យស្លន់ស្លោនៅកន្លែងផ្សេង
មេឃខៀវដូចត្បូងហើយជួរភ្នំពណ៌បៃតងខ្ចីលេចចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចពីអះពេលព្រឹកស្ដាងនៅលើកំពូលភ្នំដ៏អស្ចារ្យទាំងនោះផ្ទះតូចមួយត្រូវបានលាក់ខ្លួនកណ្ដាលធម្មជាតិរឹងមាំនិងស្ងប់ស្ងាត់លោកតាកំពុងឈរនៅក្រោមសម្យ៉ាផ្ទះដៃរបស់គាត់ហាលថ្នាំបុរាណដ៏មានដំណៃរបស់គាត់យឺតគាត់រអ៊ឺតិចថាអាល្អិតនោះមិនមកទេថ្ងៃនេះហេវាបានរត់ពេញមួយថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញគ្រាន់តែពាក្យចេញពីមាត់របស់គាត់សំឡេងហៅយ៉ាងខ្លាំងបានបន្លឺឡើងពីចម្ងាយលោកតាចាគាត់ងាកក្បាលទៅមើលនិយាយពីខ្មោចមកដល់Zishan រត់មកដល់ហត់ដង្ហើបជាមួយនឹងមុខដ៏ស្រស់ស្រាយសួរថាតើលោកតាកំពុងហាលថ្នាំឬលោកតាសម្លឹងមើលគេយ៉ាងសប្បុរីហើយនិយាយថាឯងមកថ្ងៃនេះដែរការឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺល្អប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងពេកមិនល្អទេគេរត់ទៅខាងលោកតាយ៉ាងសប្បាយរីករាយដំណក់ញើស 2-3 គ្រាប់នៅតានៅលើមុខគ្រាន់តែគិតអំពីអ្វីដែលលោកតានឹងបង្រៀនខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ហត់ទៀតទេលោកតានិយាយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាអញ្ចឹងឬZishan ញញឹមដោយខ្មាស់អ៊ីនកៅក្បាលហើយឆ្លើយថាបាទលោកតាទោះបីជាខ្ញុំកំពុងហាត់ដំបងឬរត់រហូតដល់អស់ដង្ហើមក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអីដែរលោកតាសាចយ៉ាងខ្លាំងភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយការកោតសរសើរល្អណាស់គាត់ដាក់ដៃលើខ្នងរបស់ Zishan ហាក់ដូចជាផ្ដល់ការតាក់ស្មាលើកទឹកចិត្តតិចប៉ុន្តែតាមពិតកម្លាំងទន់ភ្លន់បានសាយភាយចេញពីបាតដៃរបស់គាត់ខណៈដែលគាត់លួចពិនិត្យថាមពលខាងក្នុងរបស់គេលោកតាគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាវាបានរៀនពីណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាល្អណាស់គាត់ភ្ញាក់ថ្វាល់បន្តិចនេះពិតជាលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកលោកតាញញឹមយ៉ាងសប្បុរសម្ដងទៀតហើយណែនាំថាប៉ុន្តែឯងនៅតែមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យលឿសពេកទេ Zishan ដឹងពីការបារម្ភរបស់គាត់ហើយឆ្លើយយ៉ាងសប្បាយរីករាយថាខ្ញុំមិនហត់ទេលោកតាសួរយ៉ាងទន់ភឿនថានៅតែគ្មានដំណឹងថាតើគ្រូរបស់ឯងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាទេឬសំឡេងរបស់ Zishan ទាបចុះមុខរបស់គេបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការព្រួយបារម្ភនិងភាពសោកសៅបងប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពិសេសសិស្សច្បងធំគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃវាមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុកទាំងអស់គឺនៅលើស្មារបស់គាត់លោកតាសម្លឹងមើលគេយ៉ាងទន់ភ្លន់ភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយការយល់ចិត្តនោះហើយជាសភាពនៃការធ្វើជាបងប្រុសធំ Zishan លុតយន្តគងចុះលើកកន្ត្រកថ្នាំរបស់លោកតាយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងសំឡេងរបស់គេពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភដើម្បីលុយគាត់ធ្វើរឿងអាក្រក់ខ្លះខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់គាត់មិនបានមកផ្ទះយូរហើយលោកតាឈរនៅក្បែរគេហើយដកដង្ហើមតិចខ្ញុំមិនគួរបានសួរគេបន្តសំឡេងរបស់គេធ្លាក់ចុះបន្តិចខ្ញុំធំហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏គួរតែចេញទៅធ្វើការដែរទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចរកប្រាក់បានច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែកាត់សម្ដីរបស់គេលោកតារំលឹកគេយ៉ាងតឹងរឹងថានៅកណោភ្នែករបស់សិស្សច្បងឯងនៅតែក្មេងណាស់គាត់ផ្អាកមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកបន្តសំឡេងរបស់គាត់ឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានឃើញឯងទៀតទេដំណឹងអាក្រក់ភ្លាមនេះធ្វើឲ្យ Zishan ភ្ញាក់ផ្អើលហើយគេសួរយ៉ាងរហ័សថាតើលោកតានឹងទៅណាគាត់ពន្យល់យ៉ាងទន់ភ្លន់ថាខ្ញុំមានកិច្ចការខ្លះត្រូវធ្វើខ្ញុំត្រូវចាក់ចេញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃស្អែកបើគ្រូរបស់ឯងនៅទីនេះខ្ញុំនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ខ្ញុំក៏ចង់នាំឯងទៅមើលពិភពខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែតើឯងចង់ទៅទេវានឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឯងទ
ទោះបីជាគេពិតជាចង់ទៅក៏ដោយ Zichen យល់ហេតុផលខ្លាំងណាស់គេបដិសេធការអញ្ជើញរបស់លោកតាយ៉ាងចាស់ទុំប៉ុន្តែបើគ្មានខ្ញុំសិស្សច្បងធំនឹងលំបាកខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតសិស្សច្បងទី2ក៏បានចាកចេញទៅប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែរទោះបីជាសិស្សច្បងស្រីនៅផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយពេលសិស្សច្បងធំមិននៅផ្ទះគ្មាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីខ្ញុំដែលអាចទទួលខុសត្រូវតួនាទីរបស់គាត់បានគាត់ងាកទៅមើលជួរភ្នំពីចម្ងាយហើយនិយាយដោយយល់ស្របថាពិតមែនហើយបើគ្មានបងធំបងទី2ត្រូវតែទទួលតួនាទីគ្រូរបស់ឯងនិងសិស្សច្បងធំរបស់ឯងសុទ្ធតែជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់ Zichen និយាយដោយអៀនខ្មាស់ថាដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅជាមួយលោកតាបានទេតើលោកតានឹងអាចមិនត្រឡប់មកវិញទៀតមែនទេលោកតានិយាយយ៉ាងទន់ភ្លន់ថាវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយឯងមិនត្រូវភ្លេចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនឯងទេឯងត្រូវតែសិក្សាថ្នាំឲ្យបានល្អមុខរបស់គេបង្ហាញភាពសោកសៅលោកតាលួងល្មមគេកុំធ្វើមុខបែបហ្នឹងពេលឯងធំឡើងឯងក៏អាចមករកខ្ញុំបានដែរខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញពេលកិច្ចការរបស់ខ្ញុំចប់គ្មានអ្វីអាក្រក់កើតឡើងទេឮបែបនេះ Zichen ហាក់ដូចជាមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញគេនិយាយយ៉ាងខ្លាំងនិងដាច់ណាត់ហាក់ដូចជាសន្យានឹងលោកតាហើយក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាបាទពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំប្រកាសជានឹងទៅរកលោក